Good morning students, I am Sudeshna, Department of Physics. Today now discuss about aberrations. What is meant by aberration? Aberration means the defect of the defect or deviation of the size of the image or position of the image and size, position, distance of the image of the object are formed due to lens to define from equations are called aberrations. To define the deviation from size of the image, position of the image or distance of the image by using lens, we are find aberrations. These aberrations are formed due to two types. First one is due to light system. This defect is formed from due to light and due to optical system. What is the difference between light and optical system? Due to light means this is not monochromatic. Not monochromatic. Due to optical system means this light will be monochromatic. What is mean by monochromatic? Monochromatic means the light will be passed in one direction. It is called as monochromatic. The light does not will be traveling different ways. The light will be traveling different ways. It is called as not monochromatic. For example, monochromatic source is the laser. Non-monochromatic source is the general light, general white light. Using these two conditions, due to light and due to optical system, we can define different defects in the lens. Due to light, the defect is called as chromatic aberration. Due to light, the defect formed known as chromatic aberration. This chromatic aberration by using non-monochromatic light. Due to monochromatic aberration, this is called as light defect. This is optical defect. Due to light, the chromatic aberration will be formed. Due to optical system, there are 5 different types of. అంటే మనం ఆప్టికల్ సిస్టమ్ ని యూస్ చేసినప్పుడు మనకి 5 different types అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. The 5 different types are mainly based on monochromatic source. అంటే మనం monochromatic source యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 5 రకాల డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. ఆ 5 types of defects అనేవి దేంట్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే లెన్స్ లో ఫామ్ అవుతాయి. Thus these 5 types of defects produced by lens is called as aberration. There are 5 types. First one is spherical aberration. Next one, coma. Third one, astigmatism. Fourth one, curvature. Fifth one, distortion. These 5 types are formed due to optical system. Due to optical system means we are using monochromatic source. Monochromatic light ని ఎప్పుడైతే యూస్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి 5 రకాల డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే మేడం, డిఫెక్ట్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అని అంటున్నాం కదా. డిఫెక్ట్ అనేది దేంట్లో ఫామ్ అవుతుంది అంటే మీరు లెన్స్ ని యూస్ చేసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీద వైట్ లైట్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఎనీ లైట్ ని పాస్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వల్ల మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, లెన్స్ ద్వారా ఒక ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా ఫామ్ అయ్యే ఇమేజ్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ని ఏమంటాము అంటే మనం అబరేషన్స్ అంటాం. దాని యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ ని యూస్, అబరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ డిఫెక్ట్స్ ని మనం కనుక్కుంటాం. దేని ద్వారా కనుక్కుంటాం
ఏమనుకుంటాము సమ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ డ్యూ టు లెన్స్ అంటే ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏముంటాయంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, ఫోకల్ లెంత్, పొజిషన్, ఫోకస్, ఈ పాయింట్స్ అన్నిటిని యూజ్ చేసి మనం ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇది అబరేషన్స్ అంటే. ఫైనల్గా చెప్తాను చూడండి డెఫినేషన్. అబరేషన్స్ అంటే ఏంటంటే ద డిఫెక్ట్స్ ఆర్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఫార్మ్ an image produce different size of the image, size of the object and position of the image at different types form in image is called as aberration. Ini aberration antamu. First we discuss about chromatic aberration. What is mean by chromatic aberration? We know that the refractive index we know that refractive index mu. We know that refractive index of mu. Okay, refractive index దేనికి ఉంటుంది? అసలు refractive index అనేది దేనికి ఉంటుంది? లెన్స్ కానీ, గ్లాస్ కి కానీ, ప్లేన్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కి ఒక్కొక్క రకమైన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఒక్కొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క మెటీరియల్ కి ఒక్కొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉన్నప్పుడు వన్ టైప్ సపోజ్ రెడ్ కలర్ తీసుకుందాం. రెడ్ కలర్ కి ఒక రకమైన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది. అలానే బ్లూ కలర్ దీనికి ఒక రకమైన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంది. ఈ టూ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ ఒకటి mu1 ఒకటి mu2. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఈక్వల్ అనేది అవ్వదు. అలా ఈక్వల్ అయింది అంటే ఆ మెటీరియల్స్ అనేవి రెండు సేమ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాం? గ్లాస్ ప్లేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ గ్లాస్ ప్లేట్ మనం దేంతో తయారు చేస్తామో ఆ మెటీరియల్స్ అనేవి రెండు రకాల ఒకే రకమైన మెటీరియల్తో తయారు చేస్తాం అనుకోండి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ అని ఈక్వల్ అవుతాయి. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ మనం తయారు చేసాం అనుకోండి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే క్రోమాటిక్ అబరేషన్ లో refractive indexes varies with colors. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనే కలర్స్ బట్టి వేరీస్ అవుతూ అంటే డిఫరెంట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఏం తెలుసు? ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా తెలుసు కదా. వి నో దట్ ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా బై యూజింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనకి ఒక ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా తెలుసు. అది ఏంటి అంటే 1/f = mu - 1 * 1/r1 - 1/r2. What is mean by f? F means focal length. Mu means refractive index. R1 and R2 means radius of the curvature. Okay, ఇవన్నీ దేని యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ దేని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మనం తీసుకునే ప్లేన్ కానీ లెన్స్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనం వాటి యొక్క ఫోకల్ లెంత్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ని బేస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ మనకి టూ లెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్సెస్. ఒకటి ఏంటి? కాన్వెక్స్, రెండోది కాన్కేవ్. తెలుసు కదా కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాన్కేవ్ లెన్స్. ఈ టూ లెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. బై యూజింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ you form a chromatic aberration. Let us consider convex lens. This is the white light. ఎందుకు వైట్ లైట్ యూస్ చేస్తున్నాం? డ్యూ టు లైట్. ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్. దానివల్ల మాత్రం క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఫామ్ అవుతుందని మనం ఇంకా చెప్పుకున్నాం. సో వైట్ లైట్ ని యూస్ చేస్తున్నాను లెన్స్ మీదకి due to principal axis. This is the principal axis. ఒక లెన్స్ మీదకి వైట్ లైట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ లైట్ రేస్ అనేవి లెన్స్ నుంచి పాస్ అయ్యి మనకు ఒక ఇమేజ్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఈ వైట్ లైట్ లో ఎన్ని కలర్స్ ఉంటాయి? వైట్ లైట్ అనేది ఒక లెన్స్ మీద పడినప్పుడు మనకి ఎన్ని కలర్స్ ఫామ్ అవుతాయి? 7 కలర్స్. దట్ ఈస్ విబ్జియన్
విబ్జిఆర్ కలర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. నేను 2 కలర్స్ మాత్రమే డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ వైట్ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ లెన్స్ నుంచి టూ లైట్ మనం ఒక వైట్ లైట్ ని లెన్స్ మీద పాస్ చేసాం. ఈ లెన్స్ మీదకి ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఈ లెన్స్ ద్వారా మనకి 2 ఇమేజెస్ అనేవి ఫామ్ అయినాయి. ఒకటి వైలెట్, ఒకటి రెడ్. విబ్జిఆర్ లో వైలెట్ కలర్, రెడ్ కలర్ మాత్రమే డయాగ్రామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఈ 2 కలర్స్ మధ్యలో ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయి, మిగతా రిమైనింగ్ కలర్స్ అనేవి కూడా ఇన్సిడెంట్ అవుతాయి వైట్ లైట్ వల్ల. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ మోనోక్రోమాటిక్. మోనోక్రోమాటిక్ అయితే మనం ఏ లైట్ అయితే ఇస్తామో అవి ఫామ్ అవుతుంది. మోనోక్రోమాటిక్ కాదు కాబట్టి ఓన్లీ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇది సపోజ్ ఎల్లో అనుకుందాం. ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వైలెట్, ఎల్లో, రెడ్. దీస్ 3 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు వైట్ లైట్. క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ వైలెట్ కలర్ నుంచి రెడ్ కలర్ మధ్యలో ద డిస్టెన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కలర్స్ బిట్వీన్ వైలెట్ అండ్ రెడ్ ఫార్మ్ ఏ క్రోమాటిక్ అబరేషన్. అంటే మనకి ఈ వైలెట్ కలర్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇమేజ్ చూసినప్పుడు, అలానే రెడ్ కలర్ ఇమేజ్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది. కానీ ఈ రెండింటి కలర్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయిన కలర్స్ అనేవి కలర్స్ ఫామ్ అవుతాయి, కానీ మనకంటే కనిపించవు చూడటానికి. ఎందుకు అంటే డ్యూ టు వైట్ లైట్. ఇక్కడ వైట్ లైట్ పాస్ అవుతూ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ వైలెట్ కి రెడ్ కి ఉన్న మధ్యలో కలర్స్ అనేవి బ్లర్ అయిపోతాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న కలర్స్ అనేవి బ్లర్ అవుతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న కలర్స్ అనేవి బ్లర్ అయిపోతాయో అప్పుడు మనకి క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది ఫామ్ అయినట్టు. The colors between violet and red is blurred. ఎప్పుడైతే ఆ రెండింటి మధ్య కలర్స్ అనేవి బ్లర్ అవుతాయో అప్పుడు మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు అలా ఫామ్ అవుతుంది? ఆ రెండే ఎందుకు ఫామ్ అవ్వాలి? వైలెట్ కలర్, రెడ్ కలర్ ఎందుకు ఫామ్ అవ్వాలి? ఏముంది, ఫస్ట్ ఎల్లో ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా, అనొచ్చు కదా, లేదా బ్లూ ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా, లేదా ఇండిగో ఫామ్ అవ్వచ్చు కదా. అంటే ఎందుకు అంటే మనం దేని మీద బేస్ చేసుకుంటున్నాం? ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద బేస్ చేసుకుంటున్నాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద బేస్ చేసుకున్నప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వైలెట్ అనేది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వైలెట్ ఇస్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రెడ్. నెక్స్ట్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఫోకల్ లెంగ్త్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. By depending on refractive index, the focal length of red will be greater than the focal length of violet. అంటే focal length of violet అనేది refractive index యొక్క violet అనేది refractive index యొక్క రెడ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంది. అలానే violet కంటే refractive index of focal length యొక్క refractive index అనేది ఎలా ఉంది? ఎక్కువగా ఉంది. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం? ఈ రెండింటిని బేస్ అవడం అంటే ఈ రెండు ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ద ఇమేజ్ అనేది లెన్స్ కి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వైలెట్ ఇమేజ్ అనేది లెన్స్ కి ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? లెన్స్ కి నియరర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఈ లెన్స్ కి వైలెట్ ఇమేజ్ అనేది దగ్గరగా ఫామ్ అయింది. అలానే ఈ కండిషన్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇమేజ్ అనేది వైలెట్ లెన్స్ కి ఎలా దగ్గరగా అయితే ఫామ్ అవుతుందో అదే కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇమేజ్ అనేది లెన్స్ కి ఎలా ఉంటుంది? రెడ్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఫార్దెస్ట్ గా ఉంటుంది, అంటే కొంచెం దూరంగా ఉంటుంది. అందువల్లే మనకి వైలెట్ రెడ్ అనేది ఇట్లా ఫామ్ అయ్యింది. లెన్స్ కి వైలెట్ అనేది దగ్గరగా ఫామ్ అవుతుంది, రెడ్ అనేది దూరంగా ఫామ్ అవుతుంది. దేనివల్ల అంటే దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తక్కువ, దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎక్కువ. మనం ఈ తీరు మొత్తం బేస్ చేసుకొని దేని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మీద. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది? ఈ రెండు అలా డిఫరెంట్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, chromatic aberration two types of chromatic aberrations are there. First one, longitudinal chromatic aberration. Convex lens ని కాకుండా concave lens ని కూడా యూస్ చేసి chromatic aberration చెప్పొచ్చు. ఒకసారి డయాగ్రామ్ వేసుకొని చూడండి. ఇంకా convex lens యూస్ చేసుకుంటే మనకి ఇమేజెస్ అనేవి ఎటు ఫామ్ అయ్యాయి? లెన్స్ కి రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయ్యాయి. బై యూజింగ్ concave lens
కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు మనకి ఇమేజెస్ అన్ని రైట్ సైడ్ ఫామ్ అయిన లెన్స్ కి, కానీ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ అనేది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లెన్స్. ఇది వైలెట్, ఇది రెడ్. బట్ కండిషన్ మాత్రం ఒకటే, దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఎప్పుడు మారదు కదా, కలర్ కి మాత్రం మారదు. ఓన్లీ లెన్స్ యొక్క పొజిషన్స్ అనేవి ఏమవుతాయి, చేంజ్ అవుతాయి. బట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేవి కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ కాన్కేవ్ కానీ కాన్వెక్స్ కానీ మనకి ఫస్ట్ ఏం ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, వైలెట్, నెక్స్ట్ రెడ్. ఓకేనా? ఇది యూజింగ్ కాన్కేవ్ లెన్స్. దీనిలో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి longitudinal chromatic aberration, next one lateral chromatic aberration. Longitudinal chromatic aberration and lateral chromatic aberration. First we discuss about longitudinal chromatic aberration. Longitudinal chromatic aberration అంటే ఏంటంటే different colors in different positions. అంటే ఏంటంటే మనం ఒక లెన్స్ తీసుకుంటాం, ఇది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. లెన్స్ మీదకి ఒక వైట్ లైట్ ని ఆబ్జెక్ట్ నుంచి పాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డిఫరెంట్ కలర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ పొజిషన్. అంటే ఇక్కడ ఒక వైలెట్, ఇక్కడ ఎల్లో, ఇక్కడ రెడ్, అలా ఏమవుతుంది, ఈ వైట్ లైట్ అనేది స్ప్లిట్ అయిపోయి డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఒకే పొజిషన్ దగ్గర అన్ని కలర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది. అలా ఎప్పుడైతే ఒకే యాక్సిస్ ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆ అబరేషన్ ఏమంటాము అంటే లాంగిట్యూడినల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటాము. సపోజ్ ఇది ఐవి, ఇది ఐఆర్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ లాంగిట్యూడినల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ image of the red to image of the violet. Okay, image of red to image of violet అంటే దీని యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ నుంచి దీని యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి ఎంత అబరేషన్ అనేది జరిగింది, అంటే ఎంత డిఫెక్ట్ అనేది ఫామ్ అయిందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్. లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఫామ్ డిఫరెంట్ సైజెస్. అంటే ఇందాక ఏమనుకున్నాం, ఇందాక ఏం చెప్పారు, డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ కలర్స్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ని, అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సైజ్ లో ఫామ్ అవుతుంది. వైలెట్ కలర్ ఒక సైజ్ లో ఫామ్ అవుతాయి, రెడ్ కలర్ ఇంకో సైజ్ లో, ఎల్లో కలర్ ఇంకో సైజ్, అట్లా డిఫరెంట్ సైజెస్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. లెన్స్ తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఏబి అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను. ఈ ఏబి ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఏం చేస్తున్నాను, వైట్ లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ వైట్ లైట్ ని లెన్స్ మీద ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, లైట్ అనేది ఇలా డిఫరెంట్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ తో పాటు ఏం చేస్తుంది, సైజ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంటే ఇది సపోజ్ వైలెట్ కలర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, దీని యొక్క రే ఇన్సిడెంట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇదేమవుతుంది, హైట్ అనేది పెరుగుతుంది, సైజ్ అనేది ఏమవుతుంది, చేంజ్ అవుతుంది. వైలెట్ కి రెడ్ కి ఈ రెండు చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, మనం ఎలాంటి లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినా దాని యొక్క ఇమేజెస్ లో సైజెస్ అనేవి డిఫరెంట్ ఎప్పుడైతే కనిపిస్తాయో అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమంటాము అంటే లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటాము. ఈ లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ సపోజ్ ఇది ఏబి, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏబి అనుకున్నాం కాబట్టి ఇమేజ్ లో కూడా ఏబిఏ ఫామ్ అవుతుంది. ఇమేజ్ అనేది ఎలా ఉంది, యాక్సిస్ కి ఫార్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ ఉంది కాబట్టి ఇమేజ్ అనేది ఏమవుతుంది, రివర్స్ లో కనిపిస్తుంది. సో బివి ఏబి, బిఆర్ అంటే ఏంటంటే ఇది వైలెట్ కలర్, ఏ యొక్క వైలెట్ కలర్, బి యొక్క వైలెట్ కలర్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది రివర్స్ అయింది అని చెప్పి చూపిస్తున్నాను ఆబ్జెక్ట్ ని. ఈ సైజెస్ అనేది డిఫరెంట్. ఇప్పుడు లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనం ఈ లెన్స్ నుంచి ఏం చేస్తాము అంటే బిఆర్ ఏఆర్ మైనస్ బివి ఏబి, దీని యొక్క ఫోకల్ లెంగ్త్ యొక్క డిస్టెన్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి లాటరల్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది ఒక అబరేషన్. అబరేషన్ అంటే డిఫెక్ట్. దాంట్లో క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అనేది ఫామ్ అయింది. అదేంటి అంటే వైట్ లైట్ వల్ల ఫామ్ అయింది. దాంట్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్.
ఒకటి లాంగిట్యూడినల్ ఒకటి లాటరల్. లాంగిట్యూడినల్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది. లాటరల్ అంటే డిఫరెంట్ కలర్స్ టు ఫామ్ డిఫరెంట్ సైజెస్. ఇది క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే. ఓకే, ఈ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని మినిమైజ్ చేయడం కానీ లేదా తగ్గించడాన్ని కానీ మినిమైజ్ చేయడానికి కానీ లేదా రిమూవ్ చేయడానికి కానీ అబరేషన్ ని ఈ అబరేషన్ ఫామ్ అయిన దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కానీ యూజ్ చేసేది ఏంటి అంటే కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎక్రోమాటిజం. ఎక్రోమాటిజం అంటాం. ఎక్రోమాటిజం అంటే ఏంటి అంటే chromatic aberration ni remove or the removal or minimization of the chromatic aberration is called as achromatism. ఈ achromatism అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా టూ లెన్సెస్ ని కంబైన్ చేసి మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఒక లెన్స్ ని తీసుకొని ఆ లెన్స్ మీద లైట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసుకొని దాని నుంచి ఇమేజెస్ ఫామ్ అయితే దాంట్లో డిఫెక్ట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎంత వరకు ఈ డిఫెక్ట్ వస్తుంది, ఎంత వస్తుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నాం ఫోకల్ లెంత్ యూస్ చేసి. కానీ ఏ క్రోమాటిజం లో ఏం చేస్తాము అంటే టూ లెన్సెస్ ని యూస్ చేస్తాము. టూ లెన్సెస్ ని యూస్ చేసి క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని రిమూవ్ చేస్తాము. అవి కాన్వెక్స్ అవ్వచ్చు, కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్ అవ్వచ్చు, లేదా కాన్కేవ్. ఇలా 3 టైప్స్ గా మనం లెన్స్ ని కంబైన్ చేసి టూ లెన్సెస్ ని తీసుకొని క్రోమాటిజం ని క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఆ కండిషన్ ఏమంటాము అంటే ఎక్రోమాటిజం అంటాము. ఓకే, ఫస్ట్ నేను 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను 2 కండిషన్స్ చెప్తున్నా. ఒకటి ఏంటి అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఏదైనా టూ లెన్సెస్ యొక్క కాంబినేషన్ ఎలా ఉండాలి, కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి, ఒకదానికి ఒకటి కాంటాక్ట్ అయి ఉండాలి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ కండిషన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ separated by distance. అంటే ఆ టూ లెన్సెస్ మధ్య కొంచెం డిస్టెన్స్ తో మనం ఏం చేయాలి అంటే కండిషన్ ని కనుక్కోవాలి. ఈ 2 కండిషన్స్ యూజ్ చేసి మనం క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. అంటే టూ లెన్సెస్ ఏదైనా టూ లెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు కదా, నేను కాన్వెక్స్ లెన్స్ నేను టూ లెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లెన్సెస్, ఒకటి కాన్వెక్స్ ఒకటి కాన్కేవ్. ఈ టూ లెన్సెస్ ని యూజ్ చేసుకొని ఆ రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ఈ రెండు టూ లెన్సెస్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి, ఒకదానికొకటి కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాయి. ఈ కాంటాక్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని ఏం చేస్తాను అంటే అబరేషన్ ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఏ అబరేషన్ ని మనం మినిమైజ్ చేయొచ్చు, క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు. సో ఫోకల్ ఫ్రమ్ 1/f equal to mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ఇది క్రోమాటిక్ అబరేషన్ లో మనం ముందు చెప్పుకున్నాం. డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ వేరీస్ విత్ కలర్ అన్నప్పుడు ఫార్ములా ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, క్రోమాటిక్ అబరేషన్ లో ఏమవుతుంది, ఒక లైట్ పాస్ చేసాం, ఒక కలర్ ఒక పొజిషన్ లో ఉంటుంది, ఇంకో కలర్ ఇంకో పొజిషన్ లో అలా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది, కలర్ కి మధ్య చేంజ్. దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, d of 1/f equal to d mu into 1/r1 minus 1/r2. let it be equation 2. అంటే ఏం లేదమ్మా, ఈ ఈక్వేషన్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేశాను, ఈక్వేషన్ 1 ని డిఫరెన్షియేట్ చేశాను. d of 1/f equal to d of mu minus 1 అంటే ఏమవుతుంది, 1 అనేది కాన్స్టెంట్, సో 0 అవుతుంది. సో d mu మిగులుతుంది, d mu into 1/r1 minus 1/r2 dividing equation 1 by equation 2 by equation 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది, d of 1/f by 1/f equal to d mu by mu minus 1. ఇది సేమ్ ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో d నుంచి ఏం రాయొచ్చు, f into d of 1/f equal to d mu by mu minus 1. ఈ d mu by mu minus 1 ని నేను ఏమనుకుంటున్నాను అంటే డిస్పర్సివ్ పవర్. ఒమేగా ఇస్ ద డిస్పర్సివ్ పవర్. So f into d of 1/f equal to omega. d of 1/f equal to ఏం రాయొచ్చు, omega by f. let it be equation 3.
We know that focal length. మనకి ఏం తెలుసు ప్రతి దానికి ఒక focal length అని ఉంటుంది. 1/f equal to 1/f1 plus 1/f2. ఇది కూడా అంటే చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క దానికి ఉన్న focal length కూడా. సో d of 1/f equal to d of 1/f1 plus d of 1/f2. మనకి d of 1/f ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఒమేగా బై d of 1/f దొరుకుతుంది టోటల్ ఫోకల్ లెంత్. d of 1/f ని ఎలా రాసుకోవచ్చు ఈక్వేషన్ 3 ప్రకారం ఒమేగా 1/f1 ప్లస్ అలానే f2 ని ఒమేగా 2/f2. d of 1/f అనేది ఎందుకు 0 అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ లో d of 1/f అనేది 0 అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మనం లైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం, అది డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ని చేస్తూ ఉంది, కానీ దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వట్లేదు? దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఫోకల్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. సో ఇది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి 0. కాన్స్టెంట్ ని డెరివేటివ్ చేస్తే వచ్చేది 0 నే కదా మనకి. సో d equal to 0 ఒమేగా 1/f1 ప్లస్ ఒమేగా 2/f2. దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు ఒమేగా 1/f1 equal to మైనస్ ఒమేగా 2/f2. దీని నుంచి మనం ఫోకల్ లెంత్ ఫార్ములా రాయొచ్చు కదా. This is known as achromatic doublet for two lenses in contact. Achromatism of two lenses are in contact or achromatic doublet. This is the achromatism. It is first condition. Next condition మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాము. ఇవాళ ఏమేమి చెప్పాను అంటే అసలు అబరేషన్స్ అంటే ఏంటి, అబరేషన్స్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, అబరేషన్స్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ అబరేషన్స్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది చెప్పాను డ్యూ టు లైట్ అండ్ డ్యూ టు ఆప్టికల్ సిస్టమ్. లైట్ వల్ల లైట్ వల్ల ఏం ఫామ్ అవుతుంది క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. డ్యూ టు ఆప్టికల్ సిస్టమ్ వల్ల స్పెరికల్, కోమా, అస్టిగ్మాటిజం, కర్వేచర్, డిస్టార్షన్ ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ కండిషన్ చెప్పేసుకున్నాం. ఫస్ట్ డ్యూ టు లైట్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే అబరేషన్ చెప్పుకున్నాం క్రోమాటిక్ అబరేషన్. క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ఎన్ని చెప్పాను 2 టైప్స్ చెప్పాను, లాంగిట్యూడినల్, లాటరల్. నెక్స్ట్ ఆ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ ని రిమూవ్ చేసే కండిషన్ ఏంటి అంటే ఎక్రోమాటిజం. ఎక్రోమాటిజం లో మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఎక్రోమాటిజం ఆన్ కాంటాక్ట్, నెక్స్ట్ 2 lenses are separated by a distance. Okay, this is known as combination of 2 lenses are in contact. Okay, next ఏంటి combination of lenses are separated by a distance. Distance అంటే ఎలా తీసుకుంటాము డిస్టెన్స్ అంటే ఎలా తీసుకుంటాము 2 lenses ని తీసుకుంటాము. 2 lenses మధ్య డిస్టెన్స్ ని తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అది రిమైనింగ్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ రిమైనింగ్ టాపిక్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. థాంక్యూ.